এটা একটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা প্রজেক্ট অ্যান্ড 193 কান্ট্রিজের মধ্যে ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য signatories to it. So we hope for the best that today or tomorrow truly human rights will be established. এবার কনক্লুশনে বলবো যে হিউম্যান রাইটসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন মাই আই যে দিস ইজ নট গিভেন বাই any powerful authority, or it was just discovered by man. It is in my eye, human rights is a part of nature. Natureর ক্ষেত্রে দেখবেন ইকুয়ালিটি, সাম্যের অধিকার, যেটা it is one of the most important rights, human rights. আপনি নেচারের দিকে যদি লক্ষ্য রাখেন দেখবেন নেচার যেগুলি দিয়েছে সেগুলি ইকুয়ালি দিয়েছে লোককে। সূর্যের আলো যেমন প্রাসাদে পড়ে সেরকম টয়লেটেও ইকুয়ালি পড়ে, ড্রেইনে ইকুয়ালি পড়ে। অক্সিজেন ইজ গিভেন ইকুয়ালি টু এভরিবডি। বৃষ্টি, যা নেচারের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলি সব ইকুয়ালি গিভেন। এবং ইফ ইউ সি দ্য প্ল্যানেটারি মোশনস, যে প্ল্যানেটগুলি যে ঘুরে না একটা নিয়মে, there is a hidden rule. Even এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ইলেকট্রনসগুলি ঘুরছে আউটবাউ প্রিন্সিপাল মেনটেন করে, ফার্স্ট লোয়েস্ট এনার্জি উইল বি ফিল্ড আপ, দেন সেকেন্ড, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো দেয়ার ইজ এ rule in the nature, there is equality in the nature, and humans are part of the nature. So I think human rights are also part of the nature, and if we go against nature তাহলে এটার পরিণামটা হবে ভয়াবহ। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যতম সম্মানিত অতিথি অনারেবল অ্যালায়েন্স সেক্রেটারি ল ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরা শ্রীমতী শঙ্করী দাস মহাশয়াকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যতম সম্মানিত অতিথি অনারেবল অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ ত্রিপুরা শ্রী শক্তিময় চক্রবর্তী মহাশয়কে অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। ওনাকে আমরা বরণ করে নেব আমাদের পারম্পরিক ঋষা পরিয়ে এবং শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিয়ে। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখছি আরো একবার করতালি দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানানোর জন্য। Next, we are honored to hear from a distinguished officer whose role in ensuring law, security, and human dignity is unparalleled. Now, may I invite Honorable Director General of Police Tripura, Sri Anurag, to kindly address the gathering. Please, sir. सबाइके नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय, मिस्टर जस्टिस अरिंदम लोध, ऑनरेबल चेयरपर्सन त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन, रेस्पेक्टेड श्री शक्तिमय चक्रवर्ती एडवोकेट जनरल त्रिपुरा, रेस्पेक्टेड श्रीमती झरना देव वर्मा, ऑनरेबल चेयरपर्सन त्रिपुरा कमीशन फॉर वीमेन, रेस्पेक्टेड श्रीमती शंकरी दास, LR एंड सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, रेस्पेक्टेड श्री धन बाबू रियांग, सेक्रेटरी त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए बंधुगण, उपस्थित छात्र छात्राओं, अन्य सज्जन मंडली, ह्यूमन राइट्स के बारे में अभी लॉ सेक्रेटरी महोदय ने बहुत ही डिटेल में लीगल पोजीशन,
इंटरनेशनल कन्वेंशंस, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, तो मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, यहाँ पर हमने ह्यूमन राइट्स को अडोप्ट किया इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारे यहाँ लॉ स्टूडेंट है उनको काफ़ी अच्छी तरह से मालूम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये हर साल एवरी ईयर वाई वी आर ऑब्जर्विंग ह्यूमन राइट्स डे। इट इज़ नॉट मियरली ए फॉर्मेलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरी जनरेशन के, जब वो स्कूल में रहे होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने पिटाई खाई होगी अपने टीचर से, एंड उस समय ये एक नॉर्म था। मेरे यहाँ पे तो जो टीचर आते थे उनके हाथ में हमेशा डंडा रहता था, और हमारे पेरेंट्स भी ये एक्सपेक्ट करते थे टीचर से कि वो ठीक है, पिटाई करना ठीक ही है, तभी वो सीखेगा कुछ बच्चा। उसके बाद में जहाँ तक पुलिस का रोल है, पुलिस के बारे में भी ये एक्सपेक्टेशन रहती थी कि जब तक पुलिस ठीक से पिटाई नहीं करेगी तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाएगा या क्राइम का डिटेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट अभी भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोग जो है, आपका कोई डर ही नहीं है, आपसे कोई डरता ही नहीं। जब से आप लोगों ने पिटाई करना बंद कर दिया है, कोई डरता ही नहीं है आपसे। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। इस टाइप की मेंटालिटी ये बहुत ही गलत है। ह्यूमन राइट्स हमारी सोसाइटी में आज का ही ये नहीं है कि अभी ये कोई नई चीज़ है। हमारे यहाँ एंशिएंट पीरियड में भी आप सब लोगों ने रामायण, महाभारत, उपनिषद ये सब पढ़े होंगे। वहाँ पर धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म, राइटियसनेस, न्याय, ह्यूमन राइट्स के बारे में वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स क्या है, आप दूसरे को भी ऐसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से अपने आप को ट्रीट करना। ये बेसिक प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का। मैं एक केस डील कर रहा था एक्स्ट्राडिशन का यूनाइटेड किंगडम से। वहाँ पर हमने बहुत ही बड़ा वो इकोनॉमिक ऑफेंडर था, हमें हमारा फेवरेबल जजमेंट मिला। हायर कोर्ट में भी ही लॉस्ट द केस, लेकिन वहाँ पर एक पिक्चर जो वहाँ पर दिखाई गई डिफरेंट मीडिया, न्यूज़पेपर, इंडियन प्रिंट से और अदर सोर्सेस से, कि प्रिजन में जो कंडीशन है इंडिया में वो बहुत ही इनह्यूमन है, और इनको अगर इंडिया में भेजा गया तो इनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। और यूरोप में यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 3 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर, और उसमें बोला है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। इवन पनिशमेंट भी अगर किसी को होगा वो डिग्रेडिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई जेल में भी है तो उसके भी बेसिक जो इनहेरेंट ह्यूमन राइट्स हैं, दैट इज लाइफ विद डिग्निटी एंड नॉट मियरली एनिमल एग्जिस्टेंस, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रांसिस कोराली के केस में बोला है कि जस्ट एनिमल की तरह उसे जिंदा नहीं रहना है, उसको जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी है उसके साथ में कोई भी हो, चाहे वो कोई पनिशमेंट पाया हुआ प्रिजनर हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको ये मिलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं विद द डेवलपमेंट इन सोसाइटी, कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब के साथ साथ में ह्यूमन राइट्स सोसाइटी में इवॉल्व हो रहे हैं। और जैसे कि लॉ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो राइट टू लाइफ है उसका एक्सपेंशन सिंस 1950 से ही शुरू हो गया था, और अब तो बहुत एक्सपेंशन हो गया है। शुरू में AK गोपालन के केस में बोला गया था कि ड्यू प्रोसेस का कोई मीनिंग नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोसीजर है इट इज़ जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, इफ इट इज़ इन लॉ दैट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। उसके बाद में राइट टू प्राइवेसी का काफ़ी उसमें डिस्कशन शुरू हुआ खड़ग सिंह के केस से,
इमरजेंसी के टाइम पे तो एडीएम जबलपुर के केस में तो जुडिशरी ने बोल ही दिया था कि व्हेन राइट टू लाइफ इज सस्पेंडेड यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट इफ योर राइट टू लाइफ इज वायलेटेड। ऑफ कोर्स मेनका गांधी के केस से शुरू हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड इन प्रोसीजर ऑल्सो। अगर इवन लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रही है या कोई रूल एग्जीक्यूटिव बना रही है, इट शुड फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इट हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्रेरी। उसके बाद में फर्दर एक्सपेंशन हुआ, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज पे जजमेंट्स आए, राइट टू एजुकेशन पे जजमेंट आया, स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस आया। तो जुडिशरी ने बहुत एक्टिवली बहुत ही अहम रोल अदा किया है हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए और उसका स्कोप बढ़ाने के लिए। सिमिलरली जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में इस्टेब्लिश हुआ, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। जहाँ तक पुलिस का संबंध है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो मुख्य कार्य है वो है आपको प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी देना और आपके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और गवर्नमेंट के पास मेन एजेंसी उसके लिए है पुलिस। और पुलिस में आपने देखा होगा कि इवन ए लोएस्ट रैंकिंग ऑफिसर, दैट इज constable has power to arrest. He has got immense powers. He may be 10th या 12th pass only, but he has got that power कि आप में से किसी को भी वो अगर उसको लगता है कि उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि he is required to be arrested, he can arrest. Even a vice chancellor of university does not enjoy that power. Of course, सिविलियंस को सर्टेन पावर्स दी गई हैं, बट वो दी गई हैं जब कोई उनके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो कोई भी सिविलियन कर सकता है, बट इवन अदरवाइज ए कांस्टेबल कैन अरेस्ट। तो जब इतना इमेंस पावर दिया गया है तो साथ साथ में बहुत सारे उनके ऊपर बंधन भी लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उनके ऊपर, जो एक सर्वेलेंस, उनके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन रखने के लिए वो सब मैकेनिज्म भी रखे गए हैं लॉ में। तो पुलिस का मेन फंक्शन होता है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनफैक्ट पुलिस जो है वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। कहीं पे कोई क्राइम होता है, कहीं पे आपको कोई भी असुविधा होती है, कहीं पे कोई आपको परेशान कर रहा है, कहीं पर आपके साथ में कोई इंटरफेरेंस कर रहा है आपके कार्य में, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर पुलिस ठीक से काम नहीं करे, अगर पुलिस लॉफुली काम नहीं करे, तो वो जो जिस आदमी के साथ में अनलॉफुली वो कार्य कर रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो पुलिस के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों के पास में एज पुलिस ऑफिसर्स वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास में गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर असेंबली ने हमें इतना पावर दिया है कि हम उसको एक्सरसाइज करते हुए सभी के ह्यूमन राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग कार्य कर रहे हैं। कई बार कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं कहीं पर कि प्रॉपरली लॉ फॉलो नहीं किया, या कहीं पर आर्बिट्रेरी अरेस्ट के केसेस आते हैं, कई बार आर्बिट्रेरली किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के केसेस आते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर एक मशीनरी है। कमीशन हो सकता है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हो सकती है, देन साथ में गवर्नमेंट क्लोजली सुपरवाइज करती है, फिर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो कि उसको सुपरवाइज करते हैं। तो इस तरह से हर एक पुलिस पर्सनल के ऊपर क्लोज वॉच रखी जाती है कि दे शुड फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो द लॉ, एंड एज पर लॉ ओनली दे शुड एक्सरसाइज द इमेंस पावर्स विच हैव बीन वेस्टेड इन दैम। इसके अलावा जो
पुलिस का रोल है इन इन्वेस्टिगेशन। कई बार देखा जाता है कि जैसे मैडम बोल रही थी कि बच्ची ने बोला चोर तो नहीं है, ये तो मनुष्य है। इसी तरह से कोई भी कंप्लेंट आती है किसी भी केस में, तो जनरली क्या होता है कि इमीडिएटली आप अरेस्ट कीजिए इसको। जिसके नाम में अगर किसी ने कंप्लेंट दिया है कि he has to be, the accused has to be arrested immediately, that is usual demand। लेकिन वहाँ पर हमें एक रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वहाँ पर हमें देखना पड़ता है पहले एविडेंस है कि नहीं है, उसके बाद में ही अरेस्ट या किसी की लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को हम उसमें इन्फ्रिंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सीआरपीसी में भी है, अभी बीएनएसएस है, उसमें भी ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आप किसी को अगर लॉयर से एक्सेस की सुविधा देंगे, विद इन 24 आवर्स उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने अगेंस्ट में कोई विटनेस नहीं हो सकता। डबल जियोपार्डी, एक ही केस में एक ही चार्ज पर 2 बार उसका ट्रायल नहीं हो सकता है। तो ये सब राइट्स सभी को अवेलेबल हैं और विद इन दोज लिमिटेशन पुलिस को काम करना पड़ता है। और उसको करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है उसमें फिर आता है कि उसमें सर्चेज की जाती हैं, किसी के घर में सर्च की जाती है तो इट हैज़ टू बी जस्टिफाइड। क्यों आप विदाउट वारंट, सर्च वारंट आप जाके सर्चेज कर रहे हैं। फिर किसी को अगर आप चार्जशीट कर रहे हैं, आपको उसमें सफिशिएंट एविडेंस देना होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, पुलिस का बहुत ही मेजर रोल है। लेकिन क्योंकि इतनी इमेंस पावर्स पुलिस को दी गई है तो उनके ऊपर चेक भी है, क्लोज चेक रखा जाता है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतने सेंसिटिव हैं इन ह्यूमन राइट्स के बारे में या किसी के वायलेशन के बारे में। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वो चाहे मीडिया से आए, चाहे वो थ्रू मेल आए या थ्रू एनी पब्लिक हियरिंग के टाइम पे आए, वो इमीडिएटली हमारे पास भेजी जाती है कंप्लायंस के लिए कि इमीडिएटली रिपोर्ट मांगी जाती है। एंड विद इन 7 days वी हैव टू फाइल ए रिपोर्ट कि ये हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, नहीं हुआ तो उसमें अगर हमारे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की कोई उसमें एक्सेस किया है, कोई गलती थी तो उसमें एक्शन क्या लिया है। इतना क्लोज मॉनिटरिंग पुलिस का यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ जुडिशरी क्लोजली मॉनिटरिंग करते हैं। तो पुलिस का रोल है एज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट एट द सेम टाइम विद इन द लिमिटेशन विच हैव बीन इम्पोज्ड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जिसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि फ्यूचर में भी जैसे आप लोग यहाँ पर आज ये अटेंड कर रहे हैं आज का समारोह, इसी तरह से और ज़्यादा अवेयरनेस और फैलाई जाए ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिससे कि कॉमन मैन को भी इसके बारे में जागृति हो, अवेयरनेस क्रिएट हो, और वो दूसरों के ह्यूमन राइट्स और जो विभिन्न एजेंसीज हैं वो किस तरह से कार्य कर रही हैं, किन लिमिटेशंस में कार्य कर रही हैं, उसके बारे में भी उनको अवेयरनेस हो। इससे न केवल हमारा समाज आगे बढ़ेगा, बट क्योंकि आप सभी को एश्योर कर रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, उनकी पर्सनल लिबर्टी, लाइफ, उनका जो राइट टू इक्वलिटी है वो सब प्रोटेक्ट होंगी, तो उससे न केवल आपका सामाजिक विकास होगा, बट ओवरऑल जो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो और आगे बढ़ेगा, और इससे ओवरऑल हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইয়োর প্রেশিয়াস ওয়ার্ডস। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি অনারেবল চেয়ারপারসন ত্রিপুরা কমিশন ফর ওমেন শ্রীমতী ঝর্ণা দেববর্মা মহোদয়ের কাছে আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য।
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2025 ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনার মাধ্যমে এই বিশেষ দিনটি আজকে উদযাপন করছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, উপস্থিত আছেন শ্রীমতী শঙ্করী দাস, ল সেক্রেটারি, ল ডিপার্টমেন্ট, উপস্থিত রয়েছেন শ্রী অনুরাগ ধনকর, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, উপস্থিত আছেন শ্রী শক্তিময় চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ ত্রিপুরা, উপস্থিত রয়েছেন অরিন্দম লোধ, অনারেবল চেয়ারপারসন ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন, উপস্থিত রয়েছেন শ্রী ধনবাবু রিয়াং, সেক্রেটারি ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন। তো আজকের এই বিশেষ দিনটি সত্যি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে থিমের উপর দাঁড়িয়ে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে, যে হিউম্যান রাইটস আওয়ার এভরিডে এসেন্সিয়াল। তা আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা শুনছিলাম, সত্যি প্রত্যেক দিন আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা বস্তু বা জিনিস বলবো এই হিউম্যান রাইটস। আমরা জানি হিউম্যান রাইটস অর্থাৎ মানুষের অধিকার বা মানবাধিকার হলো এমন একটি কিছু মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা যা জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য। মানুষ যে কোনো দেশের, যে কোনো ধর্মের বা যে কোনো বর্ণেরই হোক না কেন বা যে কোনো জাতিগোষ্ঠীরই হোক না কেন, তার অধিকারগুলো সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন জীবনের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিক্ষা গ্রহণের অধিকার, স্বাস্থ্য সেবার অধিকার, ন্যায্য মজুরি ও কাজের অধিকার, নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার। মানবাধিকার মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে। কিন্তু আজও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করে রাখা, শিশু শ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মানবাধিকার লঙ্ঘন বলবো, বা মানব পাচার, সেটাও মানব অধিকার লঙ্ঘনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বলবো। নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা নারীকে অত্যাচারিত হতে দেওয়া সমাজ দ্বারা, সেটাও মানব অধিকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বলবো। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কার্যক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে নারীদের বঞ্চিত করা, তার অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই সমাজের দায়িত্ব আমাদের সবাইকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে ব্যবস্থাপনা থেকে আমরা বঞ্চিত রয়েছি, সে নিপীড়িত বা লাঞ্ছিত, বিশেষ করে আমাদের জাতির যে মেরুদণ্ড বলবো, বা আমাদের জাতির যে অর্ধেক আকাশ দখল করে রয়েছে সে নারী জাতি বা শিশুদের উপর আজও যে নির্যাতন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমাজে। যেহেতু আমি মহিলা কমিশনে দায়িত্ব রয়েছি, প্রতিদিন প্রায়ই অনেক ঘটনার সাক্ষী আমাকে হতে হয়। তো সেই নারী জাতির অধিকারকে আমরা যদি সবাই মিলে তাদের এই অধিকারটাকে ফিরিয়ে দিতে পারি, সবারই দায়িত্ব রয়েছে সে মানব অধিকার কে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কারণ মানব অধিকার যদি লঙ্ঘন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সমাজের মেরুদণ্ড থেকে আমরা নিজেদেরকে পিছিয়ে পড়বো, মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। তাই আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা যদি সবাই মিলে আজকের যে কার্যক্রম, সেই কার্যক্রমকে সাফল্য করতে চাই, তাহলে আমাদের সবার দায়িত্ব থাকবে বা দায়িত্ব নিতে হবে যে মৌলিক অধিকারগুলি সমাজে প্রত্যেকটা মানুষের উপরে ন্যস্ত রয়েছে, সেগুলি যেন তাদের উপরে ন্যায্য থাকে এবং সবাই যেন তা থেকে বঞ্চিত না হয়। আমি বিশেষ কিছু আলোচনা আজকে রাখছি না, কারণ আমাদের মধ্যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, ওনার আলোচনা সবাই আমরা শুনবো। আমি এখানে আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।
মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। নাও আই রিকোয়েস্ট অনারেবল অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ ত্রিপুরা শ্রী শক্তিময় চক্রবর্তী স্যার, প্লিজ পুট ফরওয়ার্ড ইউর প্রিশিয়াস ওয়ার্ডস। সবাইকে নমস্কার। ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা, চেয়ারপারসন ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন অনারেবল জাস্টিস লোধ, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিস্টার অনুরাগ, সেক্রেটারি ল শ্রীমতী শঙ্করী দাস, ধনবাবু রিয়াং আইএস, সেক্রেটারি ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন, আমার সামনে যারা উপস্থিত আছেন গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, মিডিয়ার বন্ধুগণ এবং ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, আমি আসার পর আমি তিনজনের বক্তব্য শুনলাম। এরপর আর বিশেষ সংযোজনের কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। তাও আমি আমার অনুভূতি থেকে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস বিষয়টাকে আমি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। 1948 সালে ইউএনওর একটা রেজলিউশন দিয়ে শুরু হয়েছে হিউম্যান রাইটস। সেখানে এই কনসেপ্টটাতে আমরা যদি একটু ভাবি তাহলে দেখব যে সেখানে যে পাশ্চাত্য দেশগুলি যারা প্রকৃতপক্ষে ইউএনওতে যাদের প্রাধান্য বেশি, তাদের একটা ইনফ্লুয়েন্সেই এটা হয়েছিল। এখানে আমাদের এশিয়ান দেশগুলি বা যেগুলি পিছিয়ে পড়া দেশ, আফ্রিকান দেশ, তাদের কতটা ভূমিকা ছিল তা আমি জানি না। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উকি দেয় যে এই যে হিউম্যান রাইটসের বিষয়টা, সেটা আমাদের ভারতবাসীদের যারা ভারতীয় দর্শনে বিশ্বাস করি, আমাদের কি ওদের কাছ থেকে শিখতে হবে হিউম্যান রাইটস? আমরা যদি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থের দিকে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের সেই পুরনো শাস্ত্রের মধ্যে রয়ে গেছে বসুধৈব কুটুম্বকম, সারা পৃথিবী আমার আত্মীয়। তারপর রয়েছে সর্বা সুখিনো ভবন্তু, পৃথিবীর সব কিছু সবাই সুখী থাক। সেই কনসেপ্টগুলি থেকে এই কনসেপ্টগুলি কি হিউম্যান রাইটস? এখানে সর্বা বলতে কিন্তু শুধু মানুষের কথা বলা হয়নি, প্রত্যেকের কথা বলা হয়েছে। এরপর যদি আমরা যাই যে আমাদের এই তর্পণের মন্ত্রের দিকে, তাহলে দেখব লক্ষণ যখন তর্পণ করছিলেন পিতৃতর্পণ, তখন লক্ষণ বলেছিলেন আব্রহ্ম ভুবনালোকা দেবর্ষি পিতৃমানবা তৃপন্তু পিতরে সর্বে পিতৃমাতা মহোদয়া। মানে এই ভুবনের যত লোকজন দেবতা সব আমার এই জলে তৃপ্ত হোক, এই বলে উনি তর্পণের মন্ত্র বলেছিলেন। রাম তখন ওনাকে বলেছিলেন যে কেন তুমি শুধু মানুষের কথা বলছো আর ভগবান দেবদেবাদির কথা বলছো, হোয়াই নট ফ্রম এ গ্রাস টু ব্রহ্ম? তখন বলেছিলেন আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত জগতং তৃপ্ততু, স্তম্ভ থেকে ঘাস থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত জগতের তৃপ্তি হোক। এই ছিল আমাদের কনসেপ্ট। সেই কনসেপ্ট থেকে আমরা সরে আসি কখন? যখন নাকি মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রভুরা ধর্মীয় যারা ছিল তখন রিলিজিয়াস লিডার্সদের সঙ্গ নিয়ে সমাজকে শাসন করার জন্য, বিভেদের মাধ্যমে ডিভাইড এন্ড রুল করার জন্য যখন তারা স্কিম তৈরি করলো, তখন জাত পাত, এই ভাগাভাগি, মারামারি, হানাহানি, তখন থেকে শুরু হলো রক্তপাত। ধর্মের নামে যে বিভাজন, সেই থেকে শুরু হয়েছে সেটা। এর আগে কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই জিনিসগুলি ছিল না। আমরা সমগ্র মানব জাতিকে আমাদের বন্ধু বলে ভাবতাম। আমরা স্তম্ভ থেকে ঘাস থেকে আমরা ব্রহ্ম পর্যন্ত তাদের মঙ্গল কামনা করতাম। এবং সেখানে আমাদের নতুন করে এই হিউম্যান রাইটসের কনসেপ্ট নিয়ে আমাদের এগুলি ভাবার আর কোনো বিষয় আছে বলে আমার মনে হয় না। এখন আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা, বিশেষ করে আমাদের ডিজিপি সাহেব বলেছেন, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বলেছেন, সেগুলি নিয়ে আমি এখানে আর বিশদ আলোচনা করব না। আমি শুধু ছোট্ট একটা গল্প বলি, বিক্রমাদিত্যের গল্প। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় একদিন সিপাহীরা ধরে নিয়ে এসছে একজন চোরকে। সেই চোরের অপরাধ, সে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে খাবার চুরি করে খেয়েছিল। বিক্রমাদিত্যের কাছে যখন নিয়ে আসলো ওকে, বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞেস করলো যে তোমার অপরাধ কি ছিল? ও হাত জোর করে ভয়ে ভয়ে বললো, হুজুর আমি 3 দিন খাইনি, না খেতে পেয়ে আমি চুরি করেছি, আমি চোর নই, আমি অভুক্ত ছিলাম বলে চুরি করেছি।
তখন বিক্রমাদিত্য সিপাহীদেরকে বলল যে ওকে এখন 3 দিনের জন্য কারাগারে রেখে দাও, 3 দিন পর ওকে নিয়ে এসো আমার কাছে, আমি সেদিন ওর বিচার করব। তো বিক্রমাদিত্য এই কথা বলে উঠে গেল, চোরকে নিয়ে গেল কারাগারে। 3 দিন পর বিক্রমাদিত্য আবার রাজসভায় আসলেন, এসে চোরকে বললেন, যদি তোমাকে আমি শাস্তি না দিয়ে কোনো একটা কাজ দিয়ে আমার এখানে করতে, তাহলে কি তুমি চুরি করবে? তো চোর বলল, না আমি তাহলে আর চুরি করব না। তখন ওই যারা ছিল তার সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা ছিল, এদেরকে ডেকে বলল যে ওকে আমার ঘোড়াশালায় একটা কাজ দিয়ে দাও, ঘোড়াদেরকে দেখভাল করবে, আর তাহলে ওকে বলছে যে আর চুরি করবে না। তারপর থেকে ওকে ঘোড়াশালায় দিয়েছে এবং ও আর এর ভবিষ্যতে আর ওর জীবনে কোনোদিন চুরি করেনি। আমি কেন গল্পটা বলছি, তখন প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মহারাজ, আপনাকে যেদিন নিয়ে আসা হয়েছিল সেদিন আপনি ওকে শাস্তি না দিয়ে 3 দিন পর কেন শাস্তিটা দিলেন? আপনি তো এই শাস্তিটা সেদিনই দিতে পারতেন। তখন বিক্রমাদিত্য বললেন যে এই 3 দিন আমি কিছু খাইনি, এই 3 দিন আমি নিজেকে অভুক্ত রেখেছিলাম। গতকাল রাত্রিবেলায় যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আমি চুপি চুপি খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখেছি যে রাজ বাড়ির যে রান্না হয় সেই ঘরে কিছু নেই, খাওয়ার অবশিষ্ট নেই। তারপরে এই ঘর সেই ঘর করতে করতে আমি সিপাহীদের যেখানে রান্না হয় সেখানে গিয়ে ঢুকেছি, সেখানে ঢুকে নাড়াচাড়া করতে করতে একটা পাত্রে দেখলাম কিছু খাওয়ার অবশিষ্ট আছে। তো চারদিকে তাকিয়ে আমি ভালো সাবধান হয়ে লুকিয়ে সেই খাবারটা খেয়ে আমি চলে এসেছি। সেটা চুরি করেছিলাম আমি রাত্রিবেলায়। সেই জন্য আমার মনে হয়েছে ও যে বলেছে ও না খেতে পেয়ে চুরি করেছে, সেটা যে কেউ করতে পারে। সুতরাং অপরাধীকে এইভাবে শাস্তি দিতে হবে। এই যে কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্টটা থেকে আমরা আমাদের সেই পুরনো যুগে যে মানুষ সম্পর্কে মানুষ কি ভাবতো, ইভেন শাসকরা কি ভাবতো, সেই ধারণাগুলি পাই। পরবর্তীকালে আমরা যে সমস্ত আইন নিয়ে এখন আমরা চর্চা করি, সেই আইনগুলি সবই এসছে ব্রিটিশ জমানায়। ব্রিটিশরা তৈরি করে দিয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড, ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, সেগুলি তৈরি করে দিয়েছে। এই আইনের ভেতরে যে অপরাধগুলি হচ্ছে সেগুলি কীভাবে শাস্তি হবে সেগুলির বিধান সেখানে রয়েছে। তো সাম্প্রতিককালে সেই আইনগুলির কিছু সংশোধন করা হয়েছে। রিসেন্টলি আপনারা জানবেন যে সুপ্রিম কোর্ট এবার আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনারদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে যে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার এরকম অনেক আছে যারা জেলখানায় দিনের পর দিন পড়ে আছে, ওদের কোনো বেল বন্ড দেওয়ার কোনো লোক নেই বা বেল বন্ড অ্যারেঞ্জ করার মতো কোনো লোক নেই। সেই জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে বলেছে যে তোমরা এবার বিভিন্ন রকমভাবে কমিটি করে দেখো যে এদেরকে আর্থিক সাহায্য করে কোনোভাবে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে করা যায় কিনা, রিলিফ দেওয়া যায় কিনা। নয়তো এই লোকগুলি তো এদেরকে বেল দেওয়া হয়ে গেছে, তারপরে ওরা স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারছে না, আসতে পারছে না। সেই জন্য সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে আদেশটা দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে অনেক আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার এখন বেরিয়ে যেতে পারছে। রিসেন্টলি সুপ্রিম কোর্ট আরেকটা ম্যাটার হাতে নিয়েছে, জাজমেন্ট অর্ডার দিয়েছে। সেটাতে হচ্ছে যে যারা নাকি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত জেলখানায় আছে, এদেরকে রেমিশন দেওয়া যায় কিনা, ভালো কন্ডাক্টের জন্য রেমিশন দেওয়া যায় কিনা। মানে মূল উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই, যে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে দেয়া। যে এই লোকটাকে যদি আমরা ফিরিয়ে দিই, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে যদি ফিরিয়ে দিই, তাহলে সমাজেও আসতে পারবে। আর তাছাড়া একটা জেলখানায় একটা লোককে রাখা মানে হচ্ছে ওর এনার্জিটাকে শেষ করে দেওয়া, ওর কোনো সার্ভিস সোসাইটি পাচ্ছে না। ওকে যদি আমরা সমাজে আনতে পারি তাহলে ও সমাজের জন্য কাজ করবে। শুধু দেখতে হবে যে ও নিরাপদ হয়েছে কিনা, ব্যক্তি হিসাবে সমাজে আসলে সমাজের ভয়ের কোনো কারণ আছে কিনা, এগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে বলেছে যে এইভাবে দেখে তোমরা বার করে ছেড়ে দাও এদেরকে। সুতরাং এই যে কনসেপ্টগুলি, এই কনসেপ্টগুলি কিন্তু সবই আমাদের সেই পুরনো কনসেপ্টের উপরে ভিত্তি করেই আসছে, যে মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্য দিতে হবে। আর আমাদের যে সংবিধানের যে মৌলিক ধারাগুলি, যে আমরা মৌলিক অধিকারগুলি বলি, সেগুলিও কিন্তু সবই হিউম্যান রাইট বেসড। যে আমাদের কথা বলার অধিকার, চলাচলের অধিকার, বাসস্থান করার অধিকার, বিজনেস করার অধিকার, বিভিন্ন অধিকারগুলিকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে আমাদের সংবিধানে, বিশেষ করে পার্ট 3 অফ দি কনস্টিটিউশনে, সেগুলি সবই কিন্তু একটা কথায় মাথায় রেখেই করা হয়েছে, যে মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে দিতে হবে, মানুষের অধিকার মানুষকে দিতে হবে। সুতরাং হিউম্যান রাইটস আজকে আমাদের এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে 2016 সাল থেকে হিউম্যান রাইটস কমিশন চলছে। তো কখনো আমরা দেখতে পাই যে হিউম্যান রাইটস কমিশন বেশ অ্যাক্টিভলি কাজ করছে, কখনো সেই কাজগুলো অনেকটা স্তীমিত হয়ে যায়। সেই দিক থেকে বলতে গেলে আমি আজকে আমাদের অনারেবল জাস্টিস অরিন্দম লোধ এসছেন এখানে, আমি ওনাকে বিচারক হিসাবেও দেখেছি। উনি কীরকম অ্যাক্টিভ যাচ্ছিলেন সেটা আমার অভিজ্ঞতা আছে। সেজন্য আমি আশা করব যে উনি এখানে এসেছেন, এটা পুনরুজ্জীবিত হবে, অনেক অ্যাক্টিভলি কাজ করবে। কারণ
আলেকজান্ডারের বাবা ফিলিপ বলেছিলেন যে এ টিম অফ ডিয়ার লেড বাই এ লায়ন ইজ মোর এফেক্টিভ দেন এ টিম অফ লায়ন লেড বাই এ ডিয়ার। সুতরাং একটা হরিণের দলকে যদি সিংহ নেতৃত্ব দেয় সেটা অনেক বেশি কাজের হয় তার চাইতে যদি একটা সিংহের দলকে হরিণ নেতৃত্ব দেয়। সুতরাং নেতৃত্ব কথা বলে, সেদিক থেকে আমি আশা করব যে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন মানুষের জন্য কাজ করবে, সমাজের জন্য কাজ করবে, এক ভাইব্রেন্ট একটা অর্গানাইজেশন হবে, মানুষ ফিল করবে যে এখানে একটা হিউম্যান রাইটস কমিশন রয়ে গেছে। এবং আমি সেটা শুধু আশা করি না, আমি বিশ্বাস করি অনারেবল জাস্টিস লোদের হাত দিয়ে সেটা আমরা পাবো। আর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি বেশি বলে আমার বক্তৃতাকে দীর্ঘায়িত করব না, শুধু একটু সংযোজন করব। সেটা হচ্ছে যে সেটা আমি গত অনুষ্ঠানেও বলেছিলাম যে আমাদের হিউম্যান রাইটসকে রক্ষা করতে গেলে আমাদের প্রথমভাবে যে জিনিসটাকে রক্ষা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের রিকগনাইজ করতে হবে রাইট অফ নেচারকে। কারণ আমরা পৃথিবীতে লাস্ট প্রাণী, সবার শেষে আমরা এসেছিলাম। এক এক করে অনেক প্রাণী আসার পরে আমাদের আসার যে পৃষ্ঠভূমিটা তৈরি হয়েছিল, আজকে যেভাবে নাকি আমাদের আগে যারা এসেছিল তারা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সিরিয়াল কিন্তু এগিয়ে আসছে শেষ হওয়ার। যেভাবে তারা এসেছিল সেভাবে যখন শেষ হচ্ছে ওরা, সেভাবে এখন এক এক করে শেষ হচ্ছে, আস্তে আস্তে একদিন আমাদেরকে এসে সিরিয়ালে টাচ করবে, আমরাও শেষ হয়ে যাব। সুতরাং শুধু হিউম্যান রাইটস বলে আমরা যদি বলি তাহলে সেটা অনেকটা স্বার্থপরের মতো হয়ে যেতে পারে। সুতরাং রাইট অফ নেচারকে আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। সমস্ত প্রাণীর, ইভেন পশু পাখি গাছপালা নদী পর্বত সবাইকে রক্ষা করে রাখতে হবে, তাহলেই আমরা সুরক্ষিত থাকবো। নমস্কার। মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের আলোকিত করবার জন্যে। Now with deep respect, I would like to invite Honorable Chairperson, Tripura Human Rights Commission, Justice Arindam Lodh sir, to enlighten us with your dignified and inspiring address. Please, sir. Namaskar, very good afternoon. Honorable Chief Minister, Sri Professor Dr. Manik Saha, on the dais, Sri Anurag Dhankar, Advocate General of the State, Sri Shuktamoy Chakraborty, Srimati Shankari Das, Law Secretary, Srimati Jharna Devarma, Chairperson of Tripura Commission for Women, Secretary Sri Dhanbabu Riyang, Tripura Human Rights Commission, my esteemed journalists, esteemed officers of the state, my dear students, the future generations, not only of the state but for the nation. Today we are sitting here, we have gathered here to listen something about human rights. My previous speakers, they beautifully described and elaborated the basic human rights and what is the responsibility of the government and what is the responsibility of the Commission. Learned Advocate General has spoken very eloquently. Mr. Dhankar has spoken about the role of police to protect the human rights. I will not prolong. Today, just I was thinking that today we are observing Human Rights Day, which was considered and adopted in Universal Declaration of Human Rights. It's a concept basically came from Western countries, United Nations. But today I want to say that what the world thinkers or Western thinkers and philosophers thought about the need of protecting human rights on 10th December 1948,
long back in the year 1882, one of our citizen, great literist, Bankim Chandra Chattopadhyay, thought about human rights. Long back, how he wrote Vande Mataram. What is Vande Mataram? We are also, this year, Human Rights Day is very significant for the reason that simultaneously we are observing 150th year of Vande Mataram. And we are observing 77th year of Human Rights Day, International Human Rights Day. How Vande Mataram is linked with human rights? Question may arise. Yes, it is linked. Very much it is linked. Vande Mataram, we utter Vande Mataram. What is the meaning of Vande? Vande means I bow to thee. Mataram, mother. Mother means the motherland. We bow our head to the motherland, the Ma. It gives us patriotism. It symbolizes patriotism. It symbolizes the societal reformations, the rights of citizens. It acts when freedom, Vande Mataram we used to sing during freedom struggle. What is freedom struggle? Under colonial rule, we had no right to speak and expression. We have no right independently to speak. We have no right to raise our voice. So, Vande Mataram was banned by Britishers because Indians were started to raise their voice, started to raise their demands, the human rights, to lead a dignified life, which were prohibited, not granted by Britishers. After independence, yes, we have become independent and we have raised our voice. We have freedom of speech and expression. We have the right to speak. But many rights under fundamental rights, the Commission, Human Rights Commission, Protection of Human Rights Act was introduced in the year 1993, following the conventions of human rights. Now, should we always cry for our rights? Have not we responsibilities, the duties towards nation? The subjects which were already dealt with or spoken by my earlier speakers, I will not touch. Our fundamental right enshrines right to equality. That means equality before law. What we are doing to achieve equality before law? Yesterday I was discussing about a reservation of scheduled castes and scheduled tribes. Now, this is for equality. Now, are we achieving our goal? What the framework, the framers of Constitution had envisioned
during the framing of Constitution. After 75 years of independence, these sections of people, a large chunk of people, have already been developed. Now we have to think over who are actually enjoying the benefits of reservation. A class, only it is limited, now it is limited, it has been limited to a class who have already been developed after enjoying the benefits of reservation. I will urge in this August gathering that they should raise their voice. No, we are discriminating those within our community who are still cultivators, who have not touched the pen, even who have not seen a single page of a book. So it creates inequality between the same class of people. It is violation of human rights. For those who are economically backward till today, after 75, 76 years of independence, we have to think of ourselves, because we have seen, we have already been developed to protect the human rights, to achieve the goals of our constitution makers. So this is the day, let us focus on inclusive development. That gentleman was telling that few days back, Public Service Commission's exam was published, result was published. And he has seen and has studied that the children of well-to-do of this particular class and classes, they have become successful only. It has not reached the village people. The benefits has not reached to the village people, which actually our constitution makers, the framers, actually wanted to achieve. But we are failing to. So this is the kind we have to think of. This is the way our mindset should be framed. Otherwise, how there will be inclusive development? We all talk about inclusive development. But how? Solution is within our. We have to find out solution. So, please let us just tell this is the Human Rights Day, and we focus on how human rights are a pathway to solutions, playing a crucial role as a preventive, protective, and transformative force for good. I want to conclude with a quote, because in our constitution there is everything. It deals about, it enshrines human rights. Fundamental rights is a concept of human rights. মৌলিক অধিকারগুলো আমাদের এসছে হিউম্যান রাইটস থেকে। আমাদের মানুষের কি দরকার, কি অধিকার দরকার, কি কর্তব্য, রেসপন্সিবিলিটিস, duties and responsibilities are stated in Part 4, Directive Principles of State Policy. Rights are described, are enshrined in Chapter 3, Fundamental Right. These are all the concepts, human needs. Considering human needs, our rights are given in the Constitution. Today's topic, today's theme is human rights, our everyday essentials. Yes, right to privacy, almost all of our privacies are
evaded by some unscrupulous persons. Now government is thinking of bringing regulations, how to stop all these things, all these nuisance. Specifically, some persons are targeted. Now the concept of regularly we are thinking of right to euthanasia. Right to euthanasia, nothing was there in our constitution. The constitution was silent about right to die. Constitution says right to life. Constitution doesn't say, there is no word right to die. But it is the evolution of the concept given by the judiciary. Here is the role of judiciary, to fill the gaps, to fill the silence. And starting from A.K. Gopalan, our DGP sir was telling about A.K. Gopalan, Jabalpur, Maneka Gandhi. You see, A.K. Gopalan, even Shankari Prasad's case, in many cases, Supreme Court till Maneka Gandhi, Supreme Court says, all the provisions of fundamental rights have to be read isolatedly. First in Maneka Gandhi, Supreme Court said no. All the articles of fundamental rights are to be read together in conjunction with each other, so that we can actually achieve the constitutional goals of providing basic human rights. We shall be successful in protecting fundamental rights of citizens. Established procedure of law and due process of law, how the concept evolved, also Anurag sir spoke about. So I will not enter into these things. Now, who will govern the constitution? Who will govern our state, our society, for providing basic human rights? You see, we have no toilets on the street side. Washroom, there was no washroom on the. This is the everyday essential. When you move from here and there, every of us, each of us may feel the need, but there was no. Our High Court, in a suo motu public interest litigation, took up the matter and directed the government to establish toilet in all public streets. These are the basic needs of human rights. So this way, many environment protection now has come out. So it depends upon how the government, the executives will protect our human rights. That will depend upon the persons who calls upon to govern. And we being the citizens, have duties and responsibilities to protect the establishments set up by the government. So, Dr. B.R. Ambedkar had observed in November 1949 that however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called upon to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be a good if those who are called to work it happen to be a good lot. The work of a constitution does not depend wholly upon the nature of the constitution. So he wanted to say, because after the enactment of our constitution, it was criticized by many. And one of them, who was one of the drafters of British constitution, and later on drafted also, scripted also Ceylon constitution, now called Sri Lanka. He told, his name is Sir Ivory Jennings. He said
that Indian constitution is too rigid, too long, too prolix. And it's the document prepared by the lawyers and politicians. But same Aborigines who wrote, single-handedly wrote Ceylon Constitution, it collapsed after 7 years. And our constitution is still alive. And every day it meets up the everyday essentials which we need. Supreme Court, the Constitutional Court and the High Court, there are two constitutional courts in India, High Court under Constitution, High Court and Supreme Court. Supreme Court is the supreme, the highest court of interpretation. So these constitutional courts are very conscious to protect the human rights. As chairperson of the, I will not prolong more because Chief Minister is here, he has so many programs. So I want to conclude here, only want to say, Learned Advocate General has said that being the chairperson of the commission of the state, I should be more activist than that when I was a judge. Yes, I am trying my best and I will try my best to protect the human rights of citizens of the state of Tripura. Our Chief Minister, Professor Dr. Manik Saha, is very considerate, and being a doctor, he always conscious about the mode of protecting the human rights, the interest of citizens of the state of Tripura. Bande Mataram, Jai Hind. Thank you, sir, for your valuable speech. Ladies and gentlemen, the moment we have all been eagerly waiting for. And now it is my honor to humbly invite our chief guest, our inaugurator of today's observance, our statesman of vision and leadership, Professor Dr. Manik Saha, sir, Honorable Chief Minister of Tripura. Please kindly address the gathering and enlighten us. সবাইকে নমস্কার। যতন কলঙ্কা, আজকে প্রজ্ঞা ভবনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস এবং সেই উপলক্ষে একটু আগে যিনি বক্তব্য রেখেছেন আমাদের সামনে এবং অনেক বিষয় আমাদের সামনে রেখেছেন, Honorable Chairperson, Tripura Human Rights Commission, Justice Orindam Lod. আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন Honorable Chairperson, Tripura Commission for Women, শ্রীমতী ঝর্ণা দেববর্মা মহোদয়া, উনিও ওনার বক্তব্য আমরা শুনলাম। সম্মানিত ডিজিপি সাহেব শ্রী অনুরাগ ধনকরজি, শ্রীমতী শঙ্করী দাস, সেক্রেটারি, ল ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, শ্রী ধনবাবু রিয়াং, সেক্রেটারি, ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন, এবং এখানে বিশিষ্টজনেরা, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা এখানে উপস্থিত আছেন, ফ্যাকাল্টি, স্টুডেন্টস ফর ভেরিয়াস ইনস্টিটিউশন এবং রিপ্রেজেন্টেটিভস অফ এনজিও, সিনিয়র অফিসার্স, ডিএম অ্যান্ড এসপি ওয়েস্ট ত্রিপুরা এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আজকে এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখানে আজকে আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস আমরা পালন করছি, এই 10ই ডিসেম্বর সেটা পালন করা হয় এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমি বেশি কথা বলবো না, আমার আরেকটা প্রোগ্রাম, আমার মনে হয় ওখানে ওরা বসে আছে, এখানেও মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে যদি আমি তাড়াতাড়ি না যাই ওখানে। তো আমি বলছিলাম যে এতজন এখানে বক্তব্য রাখছেন, কাজে এটা খুব মানবাধিকার বিষয়, হিউম্যান রাইটস বিষয়টা খুব
মানে আমার মনে হয় এত ব্রড যে সব ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য, এবং আমার মনে হয় এটা একটা ইনহেরেন্ট একটা ক্যারেক্টার। কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, কিছু লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা, এটা কিন্তু ভিতর থেকেই চলে আসে, ছোটবেলার থেকেই চলে আসে। এবং আমরা জানি যে ল ইজ নাথিং বাট কমন সেন্স। এই হিউম্যান রাইটসের বিষয়টাও এটা একটা কমন সেন্সের মতো আসে, এবং দেখা গেছে কমন সেন্সের যে বিষয় সেটাও কিন্তু ক্লিক করে যায় হিউম্যান রাইটস। অর্থাৎ আমাদের যে সারা বিশ্বের মধ্যে যত আমাদের আইন, যে আইনের বই ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে বানানো হয়েছে, সবচেয়ে মোটা। কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের বর্গ আছে, আমাদের বিভিন্ন কাস্ট ইত্যাদি প্রচুর, এবং বিভিন্ন প্রদেশ, সব কিছু মাথায় রেখে এত বড় মোটা একটা সংবিধান তৈরি করা 4টি জনের কথা নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সব কিছু ইনক্লুডেড। অর্থাৎ এখানে মানবাধিকারের আমাদের যে ল সেক্রেটারি মহোদয় বলছিলেন যে হিউম্যান রাইটস শব্দটা নেই, কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু ইনহেরেন্ট। অর্থাৎ যে লগুলো বানানো হয়েছে সবকটাই এর ভিতরেই অন্তর্নিহিত। এইগুলোর মধ্যে ভায়োলেশন হলেই মানে হিউম্যান রাইটসের ভায়োলেশন হয়, আমি যতটুকু বুঝি আর কি। আমরা জানি অনেক সময় গার্হস্থ্য সমস্যা ঘরের ভিতর হলেই, বা ঘরের ভিতরে একজন বলবে যা যা তাড়াতাড়ি চলে যায়, মহিলা কমিশনে চলে যায়। অর্থাৎ এখানে হিউম্যান রাইটসের একটা প্রবলেম হয়েছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, গার্হস্থ্য সমস্যা, হিউম্যান রাইটস কমিশনে যায়। বাচ্চাদের উপর সমস্যা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলে যায় ওখানে চাইল্ড কমিশনে, তাড়াতাড়ি চলে যায়। সে বুঝুক আর না বুঝুক, সেখানে গিয়ে দেখা গেল এটা ঠিকভাবে ক্লিক করতেও পারে, নাও করতে পারে। তো এই যে বিষয়গুলো আছে, যে পুলিশে যাও গিয়ে এফআইআর করো, এফআইআরের সাথে সাথে কমিশনে যাওয়া, এই যে বিষয়গুলো আছে এইগুলো কিন্তু আমাদের সমাজ জীবনেই কিন্তু আমার মনে হয় এটা আমাদের প্রতিবিম্ব। এখান থেকে আমরা দেখতে পাই হিউম্যান রাইটস কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক। কাজে একদম মানে সব কিছু লিখে রাখবে যে এই কথাটা আপনার কম্পিউটারে ফিট করাই হিউম্যান রাইটসে পড়ে কিনা আপনার কথাটা, আপনার যে সমস্যা হচ্ছে, এইভাবে হবে না। কিন্তু সমাজ জীবনে আমরা জানি যে গণতন্ত্রের 4টে পিলার। আমরা এখানে এই হিউম্যান রাইটস যদি আমাদের শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে লেজিসলেটিভ এবং এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়ারি এবং মিডিয়া, বন্ধুরা, যদিও মিডিয়াকে এটা আইনগতভাবে ওটাকে ওরা মানে না, কিন্তু আমরা এটাকে ধরে নিই ইমপ্লাইড যে মিডিয়াও এই 4র্থ স্তম্ভের মধ্যে একটা গণতন্ত্রকে, এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে, হিউম্যান রাইটসকে যদি আমাদের প্রোটেকশন করতে হয়, তাহলে 4টে কিন্তু শক্তিশালী হওয়া খুব প্রয়োজন। এখানে হিউম্যান রাইটস কমিশন যিনি এখানে আমাদের আছেন, অনারেবল চেয়ারপারসন জাস্টিস অরিন্দম লোধ মহোদয়। এখানে আমার ব্যক্তিগত যে সমস্যা, আমাদের একটু আগে আমাদের ডিজি সাহেবও বললেন, আমাদের সেক্রেটারি মহোদয়ও বললেন, ল সেক্রেটারি, যে মহিলাদের কোথাও বসানো এটা একটা বিশেষ জায়গার মধ্যে তাদের রাইটস যে আমরা বলছি ঠিকই, কিন্তু এটা আমরা করি কি না, ওনার জ্বলন্ত প্রমাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখিয়েছেন যে আমাদের রাষ্ট্রপতিজি সেখানে মহিলা, এবং তাও ট্রাইবাল মহিলাকে বসিয়েছেন। আর আমরা এখানে একটা উদাহরণস্বরূপ উনি বলার চেষ্টা করেছেন, পরে দেখলাম সেটা বুঝছেন যে বলবো কি না বলবো না, তো ওনাকে আমরা দিলাম সেখানে যে সেক্রেটারি হিসাবে, ওনাকে আমরা সেখানে বসিয়েছি। তো আমরা ত্রিপুরা সরকার বিভিন্নভাবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এত সব কাজ করছেন যে সবার রাইটস সম্পর্কে সেটা কিন্তু সম্যক ধারণা ওনার আছেন, কারণ অত্যন্ত গরিব জায়গার থেকে উনি উঠে এসেছেন, এর জন্য এই রাইটসগুলো আমরা দেখতে পাই। এবং এখানে যে আজকের যে থিম, সত্যি আমার ভালো লাগলো যে হিউম্যান রাইটস আওয়ার এভরিডে এসেনশিয়াল। প্রতিদিন হিউম্যান রাইটস কি, এবং কিছু একটা হলেই কিন্তু আমরা সচেতন হই, এবং কোথায় যাব, কিভাবে করব, সময়ের কারণে অনেক সময় যেতে পারি না আমরা হিউম্যান রাইটস কমিশনে যাব কিনা। আমি এখানে একটা বলে নাই হয়, আমাদের সরকার এত সচেতন, এত সংবেদনশীল, যেটা আমাদের ডিজি সাহেব বলেছেন, এবং আমাদের চেয়ারপারসনও বলেছেন যে কিছু একটা হওয়ার আগে আমাদের সরকার কিন্তু অলরেডি আমরা করছি সেটা। আমি সাথে সাথে ফোন করি, বা আমাদের সরকার, আমরা সেগুলো আমাদের উই ব্রট টু দ্য নোটিস অফ দ্য অথরিটিস। কিন্তু তার আগেই একটা সমস্যা হয়
যে বিরোধীরা কিন্তু বসে থাকে, একটু ডিলে হচ্ছে মনে হচ্ছে, যাও তাড়াতাড়ি হিউম্যান রাইটস কমিশনে বসে যায়, এটাকে পলিটিক্যালাইজ করার একটা ট্রাই করে। ওইটার থেকে আরেকটা সমস্যা আমাদের, যে পলিটিক্যালাইজ করার আগে, আরে আমরা তো অলরেডি সংবেদনশীল, আমরা এটা করছি, আমরা এটা আগের সরকারের মধ্যে এগুলো দেখা যেত না, আমরা কিন্তু অলরেডি করি এগুলো। এর জন্য এই যে একটা ব্যালেন্স করে চলা এবং এই যে বিশ্বাস, আমরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের উপর বিশ্বাস থাকবে, আবার হিউম্যান রাইটস কমিশনের উপরও আমাদের সরকারের উপরও বিশ্বাস নিশ্চয়ই থাকে, যে যেটা বলেছেন উনি বিভিন্ন জায়গায়, এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, বিভিন্ন সময়ে ওনারও আক্রান্ত হয়, যখনই কোনো খবর আসে বলার আগেই আমি মানে এখন তো একটা মানে দেখা গেছে কোথাও পুলিশ তার আগেই তার অ্যাকশন নিচ্ছে বা অন্যভাবে নানাভাবে আমরা চেষ্টা করি। তো এই সরকার একটা মানবিক সরকার এবং প্রো পিপল, সেটা কিন্তু আমরা তার কাজের মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হিউম্যান রাইটস সম্পর্কে যদি আপনারা বলেন, যে একটা নতুন আমরা যে বিষয়গুলো আগে এতটা কিন্তু আমরা দেখতে পারতাম না, এগুলোও কিন্তু মানবিক উন্নয়ন। ফর এক্সাম্পল উজ্জ্বলা যোজনা, এটাও কিন্তু যে উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে যে ধোঁয়ামুক্ত যে চুলা সেটা দিতে হবে, এটাও কিন্তু হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের ওরা আগে কিন্তু উনি সেটা করেছেন। আমাদের আয়ুষ্মান ভারত, যে প্রতিটা মানুষকে তার যে স্বাস্থ্যের জন্য তার যে অধিকার, তার জন্য আয়ুষ্মান ভারত করেছেন। আজকে PM আবাস যোজনা, মানুষের বাঁচার অধিকার আছে, তার মাথার উপর ছাদ থাকতে হবে, সেগুলো তো হিউম্যান রাইটস আগেই করছেন উনি। এগুলো আজকে নারী ও শিশুর সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন পক্ষ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন আইন, আরো স্ট্রংগেস্ট যে আইন সেগুলো করছেন। আজকে স্বচ্ছতার বিষয়ে উনি খুবই প্রায়োরিটি দিচ্ছেন, সেখানে আমরা দেখছি। তো আমরা যাতে স্বচ্ছতার বিষয়ে আমরা আরো বেশি আমরা প্রোঅ্যাক্টিভ হই, সেই কাজটা কিন্তু একের পর এই কাজগুলো করছে। এইগুলো আমাদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে বলে, আমরা শুধু যদি মনে করি ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমার ভায়োলেশন হচ্ছে কিছু খালি দৌড়ে, কিন্তু এইগুলোও কিন্তু সামাজিকভাবে আমি বলবো যে এটাও কিন্তু একটা মানবিক উন্নয়নমূলক বিষয়, এবং আমাদের হিউম্যান রাইটসের মধ্যেই সেটা পড়ে। অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি, আমরা সবাই জানি যে নর্থ ইস্টের যে কী অবস্থা ছিল, আমাদের নর্থ ইস্টকে অবহেলা করা হতো আগে, এবং সেই জায়গার মধ্যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে আজকে এখানে হীরা মডেল আমাদের দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমি একটা জায়গার থেকে আমি আরেক জায়গায় যাব, তার জন্য আমার যে কমিউনিকেশন, কেন আমি তার থেকে আমাকে মানে দূরে রাখা হবে, সেই জায়গায় আজকে আমাদের পরিকাঠামো দেওয়া হয়েছে, ইন্টারনেট দেওয়া হয়েছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের রেলওয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এর পর এক, তাছাড়া আপনারা দেখুন হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন কি না হয়েছে নর্থ ইস্টার্ন জোনে। আগে সেখানে আমরা দেখতাম যে উগ্রপন্থী সমস্ত টেররিস্টদের সমস্ত জায়গায় নোট, আজকে 11টার থেকে 12টা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নির্দেশে এবং ওনার মার্গদর্শনে আমাদের অমিত শাহজি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি যেভাবে এই ওখানে মৌ করেছে, সেই অ্যাকর্ড করার পরে আজকে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে কোনো হিউম্যান রাইটস যদি মেনটেন করতে হয়, আগে কিন্তু ল অ্যান্ড অর্ডার আমাদের শক্তিশালী করতে হবে। আর বসে বসে আমাদের এখানে একটা মানে যদি এক জায়গার থেকে আগে আমরা যে জানি আগরতলা থেকে যদি আগে আমরা ধর্মনগরে যেতাম বা সাবরুমে যেতাম, কখন যে পৌঁছবো, তো হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হচ্ছিল, আমরা যেতে পারতাম না। এখন সেই জায়গায় আজকে টেরোরিজমের আমরা বলতে পারি একদম পুরো বিলুপ্তি, ত্রিপুরাতেও নাই। তো সেই জায়গার মধ্যে আমরা হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এই অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির কারণে আজকে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বিভিন্ন যে শিক্ষার কথাই বলি আমরা, জনজাতি সমাজের উন্নয়ন, সেখানেও কিন্তু যাতে তাদের যে হিউম্যান রাইটস সেটা যাতে ভায়োলেশন না হয়, বিভিন্ন পরিকল্পনা আমরা জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য আমরা করছি। সেখানে বিস্তারিতভাবে যখন বিভিন্ন জায়গায় আমি যাই সেই কথাগুলো আমি বলি। আজকে এখানে যে যদি আমরা বলি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে আমরা দেখেছি হিউম্যান রাইটস নিয়ে কিন্তু তারপরেই কিন্তু সেটাকে নিয়ে অনেক আলোচনা শুরু হয়, এবং পরবর্তী সময়ে আমরা দেখলাম যে এই হিউম্যান রাইটস এই 1948 সালের 10ই ডিসেম্বর আজকের দিনেই যে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস জাতিসংঘ সেটা গৃহীত করেছিল, এবং প্রতি বছরই আমরা কিন্তু সেটা পালন করি। এবং ত্রিপুরা রাজ্য 2000 এই ধারাবাহিকতা যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি, তার জন্য 2016 থেকে নিজস্ব আমাদের এই মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি একটা কথাই বলবো যে
আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা চেষ্টা করছি যে সমস্ত মানুষের, আমি যেটা বললাম কমন সেন্স, আমার ফান্ডামেন্টাল রাইট সম্পর্কে এত পড়াশোনার দরকার নেই, আমার বিভিন্ন রাইটস 32 ওনারা বলেন এত ধারায় মুখ, আমাদের পক্ষে সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলো পড়া সম্ভব নয়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা আমরা বুঝি যে এটা ঠিক হচ্ছে না, অন্যায় হচ্ছে, কারোর উপর নির্যাতন হচ্ছে, কারোর বিরুদ্ধে অত্যাচার হচ্ছে, তো পলিটিক্যালিও যখন করে সেখানে যা মনে হয় যে এখানে রাইটস হওয়া উচিত, প্রপার রাইট হওয়া উচিত, সেটা আমরা করছি এখানে। তো আমরা সেইভাবে আমাদের ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আজকে এখানে একটা ভালো লাগলো, সবাই কিন্তু এখানে বক্তব্য রেখেছেন, মনে হচ্ছে একটা সেমিনার হচ্ছে এখানে, এবং এইগুলো আলোচনা আমার মনে হয় ভাষণের ইনঅগুরেশনের থেকেও আলাদা একটা যদি স্লট রাখা হতো, যে বিভিন্ন বক্তা আজকে 3 জন বলবে, সেকেন্ড হাফে আরও 2 জন বলবে, বাইরের থেকেও আপনারা যদি আনেন, আমি হিউম্যান রাইটস কমিশনের মাননীয় চেয়ারপারসন জাস্টিস অরিন্দম লোধকে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে আপনারা পাঠ করলে আরও লম্বা একদিন সমানে হোক, ইনঅগুরেশনে ফিতা কেটে আমরা চলে যাব, মানে আমরা এই মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিয়ে চলে যাব, কিন্তু এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, তাড়াহুড়ার কোনো বিষয় নেই এখানে, ইচ অ্যান্ড এভরি ম্যাটার্স নিয়ে কথা বলা উচিত। আমার খুব ভালো লেগেছে, খুব হেলদি এখানে কথাবার্তা হয়েছে, এবং আমি আশা করি যে শুধু এই যে মানবাধিকার এটা ফাইলের মধ্যে যেন না থাকে, এটা কিন্তু খালি ফাইল, আমি যদি মনে করি যে মানবাধিকার যে আমাদের যে কমিশন আছে তারাই কাজটা করবে, সেটা কিন্তু সম্ভব নয়, এবং সেটা আমার মনে আমাদের আচরণে, আমাদের মননে, আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, সেইগুলো যতক্ষণ ধরে না আসবে সেটা কোনোদিনই সম্ভব হয় না। আপনারা দেখেছেন যে এতদিন ধরে যারা লাস্ট মাইল অবধি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের সরকার আসার পরে এই কথাগুলো কিন্তু কেউ বলেনি, যে লাস্ট মাইল অবধি সরকারের যেসব আমাদের যে বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো আছে সেখানে আমাদের পৌঁছাতে হবে। আজকে আমরা সেখানে যাচ্ছি, প্রতি ঘরে সুশাসন, আমরা প্রতিটা জায়গার মধ্যে আমরা গেছি, 2 বার আমরা করেছি। তো এটাকে বলে যে মানব অধিকার, তার অধিকার, সেটা তার যে প্রাপ্য, আমাদের যে স্কিমগুলো হচ্ছে অনলি ফর সাফারিং পিপলস অর জেনারেল পিপল, তাদের কাছে আমাদের পৌঁছানোর কাজ। আজকে সেটা স্বাস্থ্যেরই হোক, সেটা এডুকেশনেই হোক, সেটা খেলাধুলারই হোক, সব কিছুতেই কিন্তু সেই মানব অধিকারের বিষয়টা আছে। সব জায়গায় কিন্তু আজকে আমরা আমাদের সরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারেরই হোক এবং অন্যভাবে যেভাবে ডেভেলপমেন্টের দরকার সেই কাজগুলো আমরা করছি। আমি আশা করি যে আমাদের আজকের যে এখানের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে মানবাধিকার দিবসের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমরা অনেক কিছু, এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছে, লজ স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, আমি বলবো ডেইলি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আর মানবাধিকার নিয়ে মানে সেটাকেও কিন্তু প্রপারলি প্লেস করা যায়। অনেকে মানবাধিকারকে সামনে রেখে হাতিয়ার করে এমনভাবে কথাবার্তা বলে যে আবার তার মধ্যেও কিন্তু একটা উগ্রতা ভাব চলে আসে, এটা যেন না হয়। অনেক কিছু আছে রাইটস, আমি আমার রাইটসটাকে আমি সামনে রাখতে পারি প্রপার ওয়েতে, ভদ্রভাবেও এবং সুন্দরভাবেও সেটা রাখা যায়, কিন্তু আমাদের মধ্যে না আন্দোলন করতে হবে, এমুক করতে হবে। আজকে একটু আগে আমি দেখছিলাম ওনাদের যে এই যে নিউজ লেটারটার মধ্যে যে মানবাধিকার রক্ষা করতে গিয়ে আন্দোলন এবং মানে যদি সেটা মানে ভায়োলেন্ট আন্দোলন হয় সেটাও নাকি মানবাধিকারে মানে সেটা করা যায়, সেটা না। কথা হচ্ছে যে আমাদের সরকার যেহেতু আপনাদের সবার সাথে আমরা আছি এবং আমরা চাই যে সমাজে যে শান্তি, ঐক্য, সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ব সেটা যদি আমরা বজায় রাখতে পারি, আমরা নিশ্চয়ই আমরা সেটা। ইন কনক্লুশন, আই উড লাইক টু প্লেস বিফোর ইউ that human rights are the fundamental rights and freedoms that belong to every person from birth to death. Human rights encompasses a broad range of rights including civil, political, economical, social and cultural freedom. It ensures that every individual is treated with dignity, equality and fairness. Key rights include right to life, freedom of expression, education, healthcare, and then despite the recognition of human rights, violations persist worldwide, what I have said earlier. So protecting human rights is essential for fostering a just, equitable and inclusive world. With this I conclude my speech. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি তথা উদ্বোধন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। আপনার এই মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের আলোচিত করবেন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
দিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এই সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।
সকাল শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। ত্রিপুরা সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতি 2021কে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ অবমাননা মামলা আসতে চলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক বিবেচনায়। বৃহস্পতিবার 11 ডিসেম্বর 2025 তারিখে সকাল 10:30 প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে শুনানি হবে এই সংক্রান্ত একটি মামলার। সুপ্রিম কোর্টে 2015, 2019 ও 2023 সালের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সত্ত্বেও ত্রিপুরা সরকার পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখেনি বলে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশনে জানিয়েছে জেনারেল অফিসার অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বরং পদোন্নতি নীতি 2021 অনুসরণ করে একতরফাভাবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে, যা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান, নাগরাজ নীতি এবং ত্রিপুরা হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে দাবি করা হয়েছে রিট পিটিশনে। বিতর্ক আরো তীব্র হয়েছে 1 ডিসেম্বর 2025 তারিখে রাজ্য সরকারের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিকে ঘিরে। 2021 সালের নীতি অধীনে দেওয়া সমস্ত অ্যাডক পদোন্নতি এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে নিয়মিত হিসেবে গণ্য হবে এবং পেনশন সহ অন্যান্য পরিষেবা সুবিধাও সেই অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে বলে বলা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। যদিও এই সুবিধাগুলি 2015 সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন বা SLP এর চূড়ান্ত রায়ের সাপেক্ষে থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনকারীদের দাবি, এই পদক্ষেপ কার্যত সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী আদেশের সরাসরি অবমাননা। আবেদনকারীদের আরো অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে কেবলমাত্র তপশিলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত কর্মীদের জন্য সুপার নিউমারারি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা 1991 সালের সংরক্ষণ বিধি, হাইকোর্টের ব্যাখ্যা এবং সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত আনুপাতিকতা এবং পরিমাণগত তথ্যের নীতির পরিপন্থী। এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরা হাইকোর্টে 2024 সালের একটি রায়ে এমন অ্যাডক পদোন্নতির আইনগত টেকসইতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে আবেদনে রাজ্য সরকারের পূর্ববর্তী নির্দেশাবলী কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া, বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করা এবং পদোন্নতি নীতি 2021 আওতায় প্রদত্ত অতিরিক্ত পদোন্নতি বাতিল অথবা সাধারণ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সমানুপাতিক সুবিধা প্রদানের আবেদন জানানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কাছে। 6 ডিসেম্বর 2025 তারিখে দাখিল করা এই মামলা চলমান অবিচার ও আইনের শাসনের পরিপন্থী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জরুরি প্রতিকার হিসেবে দাবি করছেন আবেদনকারীরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি অগ্নি শুদ্ধ হর এ সিঞ্জিনী পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।
এলে আজ বাজালো ত্রিতাল মন